سبحان الله عدد ما خلق في الأرض। इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस फ़राइज़ दी नो 2 रकात फ़र्ज़ दा द्वाड़ा डक के यानी दा सूरह फ़ातिहा न बाद बल सूरत बपी उसके कि 3 रकात फ़र्ज़ दी लका द माख़ाम या 4 रकात फ़र्ज़ दी लका द मास्पखीन माजीगर मासखुतन नो पागी की लुम्बनी 2 रकात डक रागली दी दाड़ू तनी तिश दी सा मतलब लुम्बनो 2 रकातों की बस सूरह फ़ातिहा पर से बल सूरत पे वसके आओ पदी रुस्तनो 2 रकातों की या 3 रकातों फ़र्ज़ों की दग़यो रकात की द सूरह फ़ातिहा न पस बल सूरत आगन पे वसके बाकी सुन्नत को 2 रकात दी को 4 रकात दी और दानंगी को वितर दी 3 रकाता का नफल दी द नफल पटूल रकातुन के 2 रकात के 4 रकात के नो दा टूल रकातुना दा बडकवी बेइज्जतमंदो द मूल द पारा तहारत शर्त नन मंग उगुरु डेर मुसलमानान द मूल द बुनियादी मसाइलों ना आगा वाकिफ नवी द कतोस जान मुस्त तैयारे ताव दस के दागी द पारा उबशरती कत रकोटी बेदसी लड़को लुआड़े को लोय बेदसी लड़को लुआड़े और दो बु खपल सिफात थी खपल शराइत थी दादा मुझ द पारा मौकूफ़ लहेदा बग़ैर दीन मुज़निकी की ब्याज मंग मोहतरम मुस्को न मंग मुस्को को मंग द मुझ न जान खलासो इज्जतमंद आया मंग दा च सोच कड़ी दी दा मुझ मंग को दा मंग पकम दरबार की उधरी गो तजगो ने बाद वक्त सदर वज़ीर आज़म तकरीर कई नुतबा कसान पर ड्यूटे बांधे अगर रेडी वलाड़ी खोजिमना लेकिन मंग इज्जतमंद च मुस्को पागी की मंग सो करत अजान करो पयो जो रुकन के जमंग वरे अक्सर मुजमाती जमा इज्जतमंद अवल हम तदा पता निश्चित जदी मुझ के फ़र्ज़ सूदी वाजिब सूदी सुन्नत सूदी मुस्तहब सूदी मकरूह सूदी मुफसिद सूदी मुबाह सूदी हराम सूदी दामुज बजसिंग को आया ता बजुड़म बनी मुजगणम को दा बजो पखपल सोच द जिंदगी आखिरनी मुजगणम चले द दुनिया ना रुखसती दुन के उमूमन जमंग पर हर यो रुकन की इज्जतमंदो गलती दी बशराइतों की जमंग गलती दी उदा मुख्तसर लगे तरीक़ा ज़िक्र कौम कल च मंग तासो मुस्तुदरी गो नो अवल खु इज्जतमंद कोशिश कवे चे नफल मुंजुन कोर के कवे और पद्दी हालातों की उलमो लिखी दी शेखुल इस्लाम मौलाना तक़ी उस्मानी से लिखी दी मुफ्ती आज़म मुफ्ती अतवरी से रहमतुल्लाह अलैह फरमाइल मुफ्ती आज़म मुफ्ती रशीद अहमद से रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करी दी चे कोशिश कवे चे सुन्नत पदी हालातों की पदी वक्तों की प मस्जिद की कवे सार सुन्नत कोशिश कवे चे आगा कोर के कवे बाकी आम नवाफिल ची दी कोशिश कवे चे आगा कोर के कवे चे द कोर मशुमान दना आदत तखली ब्या पकोर की दमंग मुख्तलिफ रूम्स हुई मुख्तलिफ कमरी हुई दा वेटिंग रूम दे और दा डाइनिंग रूम दे न यो पके प्रे रूम जोड़ का यो पके दमुल दपार यो कमरा खास का बाद खल को कड़िम दी दास पाए के कारपेट पाए के उडुकी पाए के जानी माजूना पाए की किताबूना बस आगाज़े पखपल बांधी यो माहौल जुड़वी लेकिन गोरे दसीन पगाड़ा सड़ी ल ज़िक्र ख़ुन वर्की वाली रवाने हो बज़िक्र कई शिन पसल के ज़िक्र ख़ुन वर्की वाली गेर चापेर द ज़िक्र माहौल दे लिहाजा तो कोर की यो कमरदा से जोड़ा का जिस्ता द कोर वाड़म ता तो गोरी च आगा असर कबली ब्या चिकल मंगा मुस्को खबरदार सड़ी खपल कोर की और 10 चार दा मुकी लाओ द जुमोई रोज़ दा पका दी सड़ी कोर गुस्लु की और आगा और 10 बांधी द जुमे मुंजु की नदागी देर फजीलत है उस चित्त मुस्के नदागी नमक के वत मुकम्मल खुशू हुजू सरबा इरादों की
او دا تصور به وکړي چې زه د الله دربار کې ودرېږم او کوم ستا دنیاوي وسایس او خیالات چې کوم دي نه ابخ شاته وغورځئ. ګورې تکبیر اولا چې موږ کوو لاس پورته کوو نو دې کې یو فلسفه دام ده چې ما سوای الله ما شاته وغورځو، د الله نه ما سوا ما هر څه شاته وغورځو. او کیدای شي دا مونځ زما د زندګۍ اخري مونځ وي. بیا کله مونږ مونځ کوو نو د دې مونږ اهتمام وکړو چې سینه او مخ زمونږ ستاسو به قبلې طرف ته وي. کله مونږ شروع کوو الله اکبر مونږ وایو نو دا نه چې زه شاته به ګورم او الله اکبر، نه، قبلې ته مخ به وي او قبلې ته به سینه وي او الله اکبر چې ته وایې نو نیغ به ودرېږي، ټیټ به نه ودرېږي. دارنګې نه به د سر ټیټي نه به د شا ټیټوي. او چې ته مونځ ته ودرېږي نو ستا د خپو ګوتې اب هم قبلې طرف ته وي. اوس کله کله مونږ ولاړ یو ګورې یو خپه شمال طرف ته وي بله خپه جنوب طرف ته وي، نه ستا د خپو ګوتې دا به قبلې طرف ته وي. او دارنګې په هر حالت کې به کوشش کې لکه ته د قیدي حالت دی نو په هغې کې هم ته د ښې خپې ګوتې اب ته کوشش کې چې ته قبلې طرف ته راتو کې. نو دارنګې چې ته اوس ودرېږې د خپو ګوتې دا به قبلې طرف ته دی، دې به اهتمام کې ښي طرف ګس طرف ته به نه وي. ډېر کله ته موږ وګورو په خپله موږ هم کمزور یو نو ډېر ښه خلک هغې غلط ولاړي، یو بې درېغه کلو ولاړي، د دواړو خپو منځ کې څلور ګوتې فاصله. که یو بنده د صحت نه دروند دی غټ دی نو خیر د دې له کلو ودرېدی شي، خو دا بې نمکه کلو ودرېدل چې دي نو دا نه دي راغلي. دارنګې دواړه خپې به ملاوې هم نه، کم از کم شاملې کړي دي څلور ګوتې فاصله به د دواړو خپو په منځ کې ساتي. او هر مسلمان دی به هر وخت کې خپلې ګیټې د خپو هغه کلو ساتي. او تاسو ته بار بار د دې وعید هغه ذکر شوی دی چې د 40 نه زیاتو احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې د چا ګیټې د نارینه پټي د خپې به جهنم ته ځي. او بعض روایتو کې راځي چې څونه عیسه د ګیټو هغه په پرتوک کې په لنګ کې او دارنګې کم لباس چې د بره نه راځي لکه کوټ شو، شیروانی شوه، چوغه شوه. بعضې چوغې ګورې ډېرې اوږدې وي، دې وجې نه کومه چوغه چې استعمالوي چوغه استعمالول دا سنت لباس دی، خو هغه به څه وي د ګیټو نه به هغه پورته کو پرس که اوږدې یا به کټ کې یا به هغه راغونډه کې کم از کم چې هغه د ګیټو نه هغه پورته شي. نو کم لباس چې د بره نه راځي، اوس جرابه ده نو دا د ښکته نه راځي، موزه ده د ښکته نه راځي. او چې کم لباس د بره نه راځي او په هغې کې ګیټې پټي نو دا حرام وي. اوس کو لږی څه پټوي نو دغه لږی څه به جهنم ته ځي، کو ډېرې څه پټوي دغه ډېرې څه به جهنم ته ځي. خو بیا د دیوبند یو لوی عالم وفات شو علامه سید احمد پالنپوري صاحب رحمه الله، هغه فرمایي کو لږه ګیټې دې پټم به، خو دا اور چې راځي نه یا به د بره نه راځي یا به د ښکته نه راځي نو د دې لږ د وجې نه هم ستا نور بدن هغه په عذاب کې مبتلا شو که نه. دارنګې چې موږ په جمع سره مونځ کوو نو زمونږ هر ځای کې خبرې نو زمیندار استنجاخانه کې ناست دي د کټي پټي خبرې شروع کړي، دکاندار استنجاخانه کې ناست دي یا لکه اول خو ته سوچ وکړه چې زه دلته استنجا کوم زما عورت ښکاري ما له دلته استنجا پکار ده کو پکار نه ده، او بیا ما له دې وخت کې خبرې پکار دي کو پکار نه دي. د دې وجې نه چې موږ په جمع ودرېږو نو د صفونو اهتمام به کوو. لتصون صفوفکم، رسول الله مبارک فرمایي تاسو خامخا صفونه درست کې یعنی الله بس تاسو په زړونو کې مخالفت پیدا کړي. د حدیث نه دا خبره ثابته شوه چې د صفونو نه درستولو سره په قام کې اختلاف راځي، او که قام کې اختلاف راغی نو هغه کس به ذمه داري چې چا د صفونو د درستوالي اهتمام هغه نه کړي. نو صفونه درستول او د صفونو درستول چې کوم دي نو ان تسویه الصفوف من اقامه الصلاه دا د مونځ د قایموالي نه دي. آسان شکل دا دی چې موږ تاسو لکه د صفونو باندې پټې لګېدلي یا درې وي موږ خپلې پوندې په هغې باندې راولو او دارنګې موږ خپلې ګیټې هغه نیغې کړو صف به په خپله درشي او د صفونو درمیان کې به خالي ځای نه پرېږدئ.
داغي مسنون شکل دا دی چې هر مسکون کې دی خپل لاس یعنی خپل سنگل د بل مسکون کې سره ملو کی په خپل بصفونه غدر شي او بل دا چې مسکه ته ولاړې نو ته به باوقار ولاړې ته به یعنی د هیبت په شکل باندې ولاړې سرتور سر د موږ ډېرو مسلمانانو ته دا مسله نه ده معلومه خو په دې موږ ځان پیکو چې زموږ ښکلي پیغمبر ټول عمر سرتور سر مونځ نه دی کړی پیغمبر علیه السلام ټول عمر سرتور سر مونځ نه دی کړی او چې کوم ځای کې د سر توروالی راغلی دی نو شریعت دته هغه ځای کې سر په ټول منع کړي دي لکه د احرام په حالت کې اوس به څه څه کوې هغه وخت کې به دې سر پټي او د ښکلي پیغمبر نه دغه منقول دي د دې وجې نه اوس د احرام په وخت کې ته سر مه پټوه بلکې عام حالاتو کې سر په ټول پکار دي کو ښکاره کول پکار دي نو جدید فقهي مسائل لیکلي دي چې دا په عرب باندې بنا ده بعضې علاقو کې خلک سر په ټول ادب ګڼي لکه زموږ علاقې او بعضې علاقو کې خلک سر ښکاره کول ادب ګڼي نو زموږ د علاقې عرف دا دی چې دلته سر پټي عامو حالاتو کې نو سړی با ادب ښکاري او بیا چې سړی مسجد ته راځي نو دا د کتاب نوم دی مسجد میں ننگی سر آنا بے ادبی ہے مسجد ته سرتور سر راتل چې کوم دی نو دا بے ادبي ده دارنګې کله کله موږ لستوڼي بره انغستي په دې حالت کې موږ موس کوو نو دا بے ادبي ده یا حقارت آمیز کپړې موږ واچو او موږ راشو لکه ګورې موس خو دې کیم کېږي چې د نامنه واله د کونډو د لاندې سې پورې موږ یو کپړه د ځان نه توکو او یو سړی به څونه بې نمکه ښکاري بلکې هغه خیرنې کپړې چې ته به کې د چا ځای ته نشي ورتلی نو په هغې کې موس چې دی نو دا مکروه دی زموږ عزتمندو ته په کوم دربار کې ولاړې چا ته ودرېږې او کله چې ته مونځ شروع کې نو ته زړه کې نیت وکړه نیت د زړه ارادې ته وایي کله کله بعضې حضرات په دیم جګړه جوړ کړي چې په ژبه نیت پکار دی او کو نه دی پکار نو عزتمند په دې خبرو او جګړې کول پکار نه دي نیت خو د زړه ارادې ته وایي خو چې ته ورسره په ژبه هم الفاظ ووایې نو د یو رکن د یو اندام په ځای ستا دوه اندامه په عبادت کې راغلل د زړه اراده دې هم راغلو په ژبه دې مو سره الفاظ ووایې بهتره خبره ده بیا به ته الله اکبر ووایې الله اکبر چې ووایې نو کله کله موږ الله اکبر وایو او ګوتې هم داسې کړي نه داسې بالکل تلی قبلې ته نیغ ګوتې اسمان طرف ته ته مسلمان عبادت کې دا ټوکې نه دي کله کله بعضې خلک موس کوي دا غوږ د ځان نه ونیسي نو ګوتې به بالکل نیغې وي تلی به قبلې طرف ته وي کله کله موږ نیت تړو نو دا لاسونه غوږونو طرف ته نه ګوتې یو شان اسمان طرف ته تلی هغه قبلې طرف ته او دارنګې دا کټې ګوتې چې کوم دي نو دا به څونه پورته کوي نو دا به د غوږونو د نرمۍ پورې هغه به پورته کوي نو مختلف روایات دي خو چې دا کټې ګوتې ستا د غوږونو نرمو ته مخامخ شوې نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی دغه لہذا په ټولو روایاتو باندې عمل راغی بیا به دواړه لاسونه د نوم د لاندې کېدی دواړه لاسونه به د نوم د لاندې کېدی او دا ښی لاس چې دی دا به داسې کېدی کله کله موږ داسې کړي نه ګورې سوچ کوئ دا دې دپاره به پریکټس هم کوئ عام مسلمانان وروڼه زموږ چې کوم یې دا درې ګوتې به داسې کوي چې دا څنګلې ته مخامخ راشي او دا دوه ګوتې دا به لاندې شي او دارنګې لاس به دې د نوم لاندې راشي خپل مړوند هغه به وتړي په درېو ګوتو سره اوس زنانه چې کومه ده اچې لکه یعنې الله اکبر وکړي هغه به څه طریقه کوي نو هغه به په لوپټه کې دننه لوپټې نه بار لاس نه روباسي په لوپټه کې به دننه د اوږو پورې لاس پورته کړي او بیا به په سینه باندې ښې تلي د ګس تلي د پاسه کېدي او د سړو په شانتې به حلقه نه جوړوي داسې یعنې دقسې به کېدي د زنانه دپاره دغه طریقه شوه بیا د قیام د حالت اوس تکبیر تحریمه خو وشوه د هغې نه وروسته به دې ثنا ووایي موږ تاسو چې ورته سبحانک اللهم وایو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک د هغې نه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا بسم الله الرحمن الرحیم د بسم الله نه وروسته بیا سورې فاتحه
الحمد شریف او بهتر دا ده چې اطمینان سره هر یو آیت جدا جدا ویلی شي. دام سنت طریقه ده. ډیرو مرګرو نه دی کې غلطي کیږي. کوشش کوي چې د سوره فاتحه هر یو آیت بیل بیل وایي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. منځونه کې مونږ کله کله یا سوره فاتحه په 2 سا باندې وایو، کله کله په 1 سا باندې وایو. نه، بهتره دغه ده. بیا د موز په اعتبار چې کوم صورت هغه مستحب وي نو خبره ده، او که دغه د ته یاد نه وي نو چې تا ته کم یاد دي نو هغه ووایه. خو که ته امام پسې ولاړې نو بیا چې ولا اله غیرک پورې تا ووایې نو د هغې نه وروسته بیا اعوذ بالله بسم الله او سوره فاتحه پتا باندې نشته. بیا ته اعوذ بالله بسم الله سوره فاتحه مو وایه، ولا اله غیرک پورې دی وي اوس خاموشه. خو کو پرس که تعالی دا سبحانک اللهم وي او امام استاد غستان هم تیز و هغه سوره فاتحه مخکې شروع کړه نو بیا ته خاموشي اختیار کا. اوس چې هغه سوره فاتحه وي نو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. د دې آیت کریمه لاندې ته خاموشي اختیار کا او امام چې قرائت کوي داغه قرائت ستاسو لپاره قرائت شو. بیا چې امام ولضالین ته ورسیږي نو ته ځان سره پټ امین وایا، امین په مذهب باندې وایا او په ولاړه خو پرسکون حالت کې اوسېږه. او دا د قیام حالت ته کو پرس که یو اندام دی ګریږي نو کوشش وکړه چې ځان مه ګروه، او که نه ډېر تنګ شوي نو بیا خیر دی صرف یو لاس بقدر ضرورت هغه ته استعمال کا. او کو پرس که تا لاس ویلې راغی نو حتی الوسع اسویلې ته هغه دبو کا. او زمونږ حضرت صاحب فرمایل چې انبیو ته اسویلې به نه راته، د دې وجې نه انبیاء کرام ځان ته په دغه وخت کې یاد کا. نو اعتدال سره ته ولاړه وکړه. بیا داسې مه کوه چې په یو خپه دې زور وي او بله خپه دې هغه اوچته کړي، نه په دمړو خپو باندې یو شانتې زور هغه راوله. د قیام په حالت کې اوس ته به چېرته ګورې نو ته به د سجدې ځای ته ګورې. اوس قیام پوره شو، د هغې نه وروستو د رکوع حالت دی. نو اوس قرائت چې څنګه ختم شو، دا سوره فاتحه ووې ورپسې پورې بل صورت وویلی شو نو الله اکبر وایا او رکوع له لاړ شه. یعنی په ولاړې د دې نه الله اکبر شروع کړه. الله اکبر. امامان دي خصوصا د دې ډېر اهتمام کوي، ځکه چې کله کله وروسته مقتدي راشي د هغه دا خیال چې ما امام سره رکوع را لاندې کړه، هلته امام کله کله پورته شي او چې ودرېږي نو وي سمع الله لمن حمده. نه، دا څونه فضا چې ده د قیام نه رکوع ته، د رکوع نه قیام ته، د قیام نه سجدې ته، د سجدې نه ناستې ته، د ناستې نه سجدې ته، بیا د سجدې نه ته واپس راپاسې. نو دا څونه فضا چې ده نو دا ټوله په الله اکبر باندې ته مشتمله وګرځوه. نو الله اکبر ووایه او رکوع ته ټیټ شه. په رکوع کې دونه ټیټ شه چې ستا ملا او سر دا په یو سطحه باندې راشي، چې یو شان راشي، چې نه سر اوچتي نه ښکتی، نه ملا اوچتي او نه ښکتی. د رکوع په دوران کې سر او دارنګې سر چې کم دی نو دا په درمیان کې وساته، نه دونه پورته چې ملا پورته راشي، نه دونه ښکته چې دا زنه ستا په رکوع کې په سینه باندې ولګي. د دې به اهتمام کوئ. د رکوع په حالت کې دا زنه چې کومه ده نو دا په سینه باندې نه لګوئ او خپې به بالکل نیغې لري. د رکوع په حالت کې خپې به داسې کږې نه. یو خو عذري ګورئ، عذر جدا شی دی. اجي صاحب بیمار دی په کرسۍ کې مسکی، دا خو یعنی شریعت اجازت ورکړی دی. خو چاته چې عذر نه وي نو دی به په رکوع کې دا خپې داسې راکږئ نه، خپې به دی هغه نیغې ساتي. او په دې حالت کې به خپې چې کوم دي نه هغه به برابر ساتي او د خپو ګوتې قبلې طرف ته به ساتي او د دواړو خپو په درمیان کې به کم از کم د څلورو ګوتو فاصله ساتي. بعضې وخت ته به مونځ ودرېږي نو بل کس د پسې را روان وي نو ته به ترې خپې غونډی هغه به د پسې را روان وي. د مونځ خشوع حضور خو پاتې نه شوه. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په طریقه کې ډېر ادب دی، عزتمند انتهایی ادب دی.
دا خو بیا ټوله توجه دې ته لاړ شي چې زه به د سره په جنګوم ګیټۍ به جنګوم اب ما سره جنګوي نو ګورې دا خو روایاتو کې راځي چې الکعب بالکعب ګیټۍ د ګیټو سره ده الکتف بالکتف اوږه د اوږو سره ده المرفق بالمرفق سنګل د سنګل سره ده نو اوس چې ته سنګلو پسې مځې او تو اوږې پسې مځې ته ګیټۍ پسې مځې نو بیا به یا یو ته ټیټېږي یا به بل ته ټیټېږي نو هغه بل به چېرته ټیټېږي نو د مونځ هغه خشوع حضور خو پاتې شو عزتمند د دې وجې نه ښکلې طریقه ده زمونږ کله کله زمونږ خلک بهر لاړ شي دوبۍ ته لاړ شي سعودي ته راشي اغل استاد محترم شیخ الحدیث مولانا ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب هغې فرمایل وی یو کس و هلته مزدورۍ له تللی د دې وجې نه الله پاک هم بار بار د عمرو د حجونو سفر نصیب کا خو ځان سره د دې ځای نه کتابونه وړی کله کله سړی پیږي نه او دلته د عبادت په طریقه اعتراض وکړي د هغه دا خیال چې زمونږ دا طریقه ټیک نه د حقیقت کې هغه په قرآن و سنت باندې اعتراض وکړي هغه پیږي نه عزتمند الحمدلله موږ چې دلته کومه طریقه د عبادت اختیارو من جمله د هغې نه مونځ والو دا مونځ زمونږ ټول الحمدلله د احنافو دا د سنت طریقې الحمدلله هغه مطابق دی او په دې باندې د نورو مسلکونو لوی لوی علماو دا قول کړی دی چې احوط مذهب چې دی نو دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ټول الحمدلله ادب دی نو په دغه حالت کې د خپو ګوتې به په دې حالت کې وي بیا د رکوع په حالت کې به د لاس د ګوتو څه حالت وي نو د لاس ګوتې دا به کلو وي او تا به په خپلې کونډۍ چې کوم دي نو هغه به دې نیولي او د رکوع په حالت کې دا څنګلې زمونږ چې کوم دي نو دا به نیغې وي کوشش کوه چې لاسونه دې په کونډو باندې نیغ پراته وي او کله کله سړی به رکوع په حالت کې لاسونه په پتونانو باندې کېدي نو دا عزتمند د سنت طریقې خلاف طریقه ده لکه دې کې بس عمل مستحبي څه به فرضي څه به واجبي څه به سنتي نو دغه پوره طریقه کله کله موږ دا لاس داسې راتو کو لکه د لیندې په شان راتو نو دا ممنوع دی زنانه به څه کوي زنانه به د رکوع په حالت کې صرف هغه حده پورې ټیټېږي چې د دې بس لاسونه کونډو ته ورسېږي او دارنګې د نارینه په شانتې به دا ګوتې کولاوي نه چې کونډې ونیسي بلکې دا به صرف دونه لاسونه ښکته کړي چې د کونډو پورې د دې ګوتې رورسي او په هغې باندې د پاسه کېږدي د سړي چې کومه داسې طریقه ده هغه د زنانه دپاره نشته کم از کم 3 کرته سبحان ربی العظیم بیا عزتمندو ډېر خلک عموما عوام الناس چې ځان ته تعلیم یافته وي اکثر د رکوع نه پورته شي او سمدستي سجدې له لاړ شي نه د رکوع نه بعد ادرېدل دې ته قومه وي دا واجب د زموږ عزتمندو نو د رکوع نه پورته کېدلو حالت کې سمع الله لمن حمده دا به ښه اطمینان سره هغه تو وې او په دې کې به ټیټېږي نه سمع الله لمن حمده د رکوع نه پورته کېږي دا ووایه ښه د ولاړې حالت کې چې ستا د بدن ټول اندامونه هغه سکون او آرام ته راشي د هغې نه وروسته به ته ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللهم ربنا لک الحمد اللهم ربنا ولک الحمد دا ټول جایز دي او کو پرس که څوک مقتدي وي نو دی به سمع الله لمن حمده هغه به نه وي بلکې دی به صرف وي ربنا لک الحمد او د قومي په حالت کې به دی لاس نه تړي څنګه دی د ولاړې په حالت کې د لاس تړلی دی نو د رکوع نه چې پورته شي دې حالت کې به ته لاس نه تړي بلکې په خپل حالت باندې ستا لاسونه ښکته ځوړندي په دې حالت به پرېږدي او قومه کې به جلدي نه کې بلکې دونه وخت به ضروري سارېږي چې ټول اندامونه په خپل ځای باندې ساکن شي او ډېر کرته د دې توندې د وجې نه ستا قومه ونشي دا مونځ دې راګرځول واجب دي کورو دې نه ګرځو په ورځ د قیامت چې د فرایضو څه سزا میلاویږي هغه درته په ترک د واجباتو باندې میلاویږي بیا سجدې ته د تلو حالت کې الله اکبر به د بره نه ووې او سجدې له به لاړ شي مسنون طریقه دا ده چې ته به د بر نه سر نه ټیټې یعنی اوس کله کله موږ هلته لا قومه موږ صحیح طریقې سره نه کړی او د هغه ځای نه خپله قومه به هغه ښه پوره کړي بهتره خبره دا ده چې ته ووایې سمع الله لمن حمده
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا دعا په احادیث مبارکو کې راغلی ده. اوس یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکو نو یو صحابي دا دعا وی نبی علیہ السلام فرمایل دا چوي وی د دې تسبیحات او د دې د دعا د دې اورلو د پاره دا کوم الفاظ چوي وی دیرش پرشتي رااله او د یو بل مخ کې کېدی چې دا دیو سم او بل وی چې دا دیو سم. اوس قومه اوشوا دا غي نرست بت یعنی د سر ټیټولو نرستو اول بت خپل کونډه هغه راکږي کې پزماکه باندې وکې دي دا غي نرستو ترتیب سره سینه بس زمکه طرف ته هغه جوکو کې او بیا بدواړه تلی پزماکه باندې کې دي او بیا بد دواړو تلو په منس کې پوزا او تندي کې دي او چې زی نو اول کونډه دویم نمبر لاسونه دریم نمبر پوزا څلورم نمبر تندي او بیا چې پورته کېږي نو د دې په عکس اول تندي بیا پوزا بیا لاسونه پورته کول په کونډو بکې دي او بیا کونډه پورته کول کو څو انسان دې د تطلو کې تکلیف ته نو عذر هغه قبول دی یا یو انسان دې د پاسې دو په وخت کې د تکلیف دی نو د عذر چې دی نو هغه قبول دی. نو دا مذکوره ترتیب د دې خلاف بغیر د عذر نه چې څوک سجده کوي نو هغه نه د پکار. اوس چاته عذر راغی نو د عذر د وجه نه دی کولی شي کله کله انسان دی هغه د تکلیفي. اوس د سجدې په حالت کې موږ به ګوتې څنګه ساتو نو د سجدې په حالت کې به ګوتې یو ځای وي او قبلې طرف ته به وي او د دواړو لاسونو یعنی د کټې ګوتې اوس چې موږ سجده کوو نه به په دې حالت کې وي چې د دې د کټې ګوتې دا د غوږونو د نرمو بالمقابل هغه راشي. بیا د سړو دپاره د سجدې په حالت کې دا سنګلې اوس ډېر خلک سنګلې لاندې ولګي نه سنګلې به د نارینو هغه به اوچتې وي او ډېر کرته نارینه سجده لګي نو دا سنګلې د پتونانو د پاسه کې دي دا ممنوع دي داسې به نه کوي هغه به پورته وي هغه به پورته خو داسې به یې پورته کوي نه چې بل مسکوونکي ته تکلیف ورسي هغې ته به ګوري. دارنګې یو نارینه دی او دی د سجدې په حالت کې دی نو نارینه به د سجدې په حالت کې ګېډه د پتونانو نه جدا ساتي او خپل منځ کې به ملاول نه کوي او زنانه چې کومه ده نو هغه به د دې بالحق سجده لګي چې څونه د زنانه سجده غونډه وي نو دا خبره بهتره ده سنت طریقه ده نه به د هغې سنګلې پورته وي نه به پتونان د ګېډې نه پورته کوي سنګلې د امدان سره جوختې کوي دارنګې پتونانو د پاسه د خپلې سنګلې ولګوي او سجده چې څونه ملاولو حالت کې دا کولی شو نه بهتره ده. دارنګې په سجده کې به د ګوتو د خپو اوس دې وخت کې به ته کوشش وکړې چې ګوتې ستا قبلې طرف ته وي او د هغې ښه طریقه دا ده سړی څو ورځې پریکټس وکړي په داسې طریقه باندې په خپله د ده هغه ترتیب جوړ شي لکه دا ډېرې خبرې هغه جوړې شوې مولوي صاحب دا پکې نه لګېدلی پکې ولګوه نه دي لګېدلی. نو د سجدې په حالت کې ګوتې قبلې طرف ته تاول هغه پکار دي. اوس کو عذر نه وي او هسې سړي ګوتې دا د قبلې نه بل طرف ته وي نو دا د سنت طریقې خلاف طریقه ده. کم از کم 3 کرته په سجده کې سبحان ربی الاعلی ویل دا سنت طریقه ده. د دې نه مخکې به د سجدې نه سر نه پورته کوي او بیا به خپلې پوزې ته ګوري د نرمۍ ته او دارنګې د دې به خیال ساتي چې د سجدې په حالت کې د خپې د ځمکې نه اوچتې نه شي بعضې وخت ګورې دې سره مونځ هغه فاسدېږي او بیا د دواړو سجدو په درمیان کې الله اکبر چې تا د لومبۍ سجدې نه ووي او کېناستې نو دې ته اوس جلسه وي نو څنګه د قومي حالتو چې هغه واجب وه نو دارنګې دا جلسه چې کومه ده نو دام واجب ده. لہذا بهتره دا ده چې کم از کم 3 ځله د الله 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 ویلو په اندازه باندې سړی د رکوع نه پسې سار شي د دواړو سجدو په درمیان کې سار شي او د پورته کېدو په وخت کې چې موږ پورته کېږو نو اول تندي بیا د هغې نه وروستو تلي څنګه چې مخکې ذکر شو
بیا چې ته سجده کې سجدې نه کینی په قاعده باندې نو ګس خپل چې کمدنو دا به ته خوره کې خیخ په چې کمدنو دا به نیغه ودرې باغی باندې به کینی او د خیخ پی ګوتې دا به قبلې طرف ته توکې بعضې خلک هغه دواړه پې ودري او په هغې باندې ودرېږي نو بحر الرایق لیکلی دي چې دا بلا عذر دا صحیح نه دي او په دغه وخت کې د زنانو د ناستې طریقه دا ده چې هغوی به دواړه خپې ښي طرف ته وباسي او دغه انداز کې به زنانه هغه کیني بیا د ناستې په وخت کې به خپل نظر هغه په خپل غیږ باندې ساتي او د ناستې په وخت کې به دواړه لاسونه چې دي نو هغه به په پتونانو باندې داسې ږدي چې دغه وخت کې د ګوتو هغه رخ هغه قبلې طرف ته راشي کله کله موږ داسې لاسونه کیدو دې انداز کې نه داسې نه ته کونډې په دې مه نیسه ګوتې نیغې کېده چې ستا ګوتې هغه بالکل قبلې طرف ته هغه برابر راشي دې دپاره به عزتمندو دغه پریکټس هغه کول پکاري دې سره سره بیا دویمه سجده ده همه څنګه لومبۍ سجده وشوه په هغه طریقه باندې بیا د دویمې سجدې نه قیام طرف ته ولاړه ده چې بیا ودرېدې څنګه چې ابتدا کې ولاړ وي هغسې به او د قیدې په حالت کې اوس که لومبۍ قاعده ده که دویمه قاعده ده څنګه لومبۍ قاعده ذکر شوه دغسې دویمه قاعده او بیا کله اتحیاتو ته وې نو که لومبۍ قاعده وي نو دا بیا د عبده رسول نه زیات بناړي او کنه دون اندازه پرس کتا اللهم صل علی محمد په دون اندازه دی وي نو سجده سهو د باندې لازم شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې دیدار نصیب شو نو نبی علیہ السلام تو فرمایل وی دا څوک چې په ما باندې درود شریف په دی وخت کې وی په لومبۍ قاعده کې نو ته په سجده سهو ولې لازمه امام سے وتو فرمایل وی دوی پتا سو باندې په ایره درود شریف وي دی پتا سو باندې په ایره درود شریف وي په موږ کې ګوره که چا پک یعنی کم شي ممنوع دی ګوره بعضې موقع باندې تلاوت افضل دی په بعضې موقع باندې ذکر افضل دی لکه ګوره موږ تاسو ګورو میلمه ستړی راغی نو په هغه اول دی وخت کې شربت وڅښه او ته ولې ګرمه چای راوړئ میلمه اوږې راغی او ته ولې کاوه راوړئ نه د کاوي خپله موقع ده روټۍ پې وخوره د هغې نه پس پې کاوه اوس که خپله موقع ده د اوبو خپله موقع ده نو دارنګې د عباداتو خپل مواقع دي عزتمندو او دغه ټیم کې او دروازې څوک زر کره ته درود شریف وي دا انسان به د مرګ نه مخکې خپل محل الحمدلله جنت کې چې د کوم محل دی الله پاک به ورته هغه وښي درود شریف ډېر وایي د حضرت سے مبارک وفات صلی الله علیه په قبر کروڑحال وحال وحارات نازل فرمایي د هغې د وجې نه الحمدلله روزانه په کروڑو تعداد کې شکر الحمدلله د درود شریف هغه به اهتمام کېده نو لومبۍ قاعده کې به عبده رسول نه زیات هغه به نه وي بیا دویمه قاعده کې درود شریف وایه د هغې نه وروسته چې کومې دعاګانې دي احادیث مبارکو کې نورې دعاګانې دي موږ ورې کله کله عمقه دعاګانې وایو کوم چې راته مور او نیا خو دي زما عزتمندو هغه زیاتي موږ هغه نه یادې کړې زما عزتمندو او بیا موږ کله سلام ګرځو نو سلام ګرځولو په وخت کې دا د اوږې ته ګوره او مخ داسې وګرځوه چې وروسته خلکو ته ستا هغه دغه ښکاره شي او دانګې چې موږ سلام ګرځو موږ په هغې کې نیت وکړو چې دلته کومې پرشتي دي اوس ښي طرف ته موږ سلام ګرځو ښي طرف ته د موږ څونه خلک دي موږ د هغې د ټولو نیت وکړو عزتمندو ګورې موږ د عبادت په مقصد ځان نه پیو لکه اوس موږ اودس کوو ښه خلک اودس کوي خو د اودس نیت نه کوي بېشک د امام صاحب په مسلک کې بغیر د نیت نه اودس وشو خو د اوداسه دپاره ته نیت وکړه چې د پاکوالي دپاره یعنی نیت کوم په دغه نیت کولم تا ته الله پاک هغه ثواب نصیب کوي الله دې موږ ټولو نه راضي شي الله دې ستاسو د ټولو قدر وکړي هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یا الله موږ ټولو نه راضي شي الله دې موږ د ټولو مشکلات حاجات ضروریات پوره وګرځولي